Good morning, sir. I am Vijita, a very passionate to learn English. I am a responsible wife to Malli, who is very kind-hearted and a responsible person. I am a good mother to my beautiful children, who gives very much strength to me. I am very interested to learn spoken English, and also I am so excited to join in this course. Thank you, sir. Hi, this is Vijita. Have you ever felt like your parents didn't support your aspirations for higher education? It's a frustration many can relate to. Let me share a real life story about discouragement, resilience, and success. Meet Maya, a determined young woman with a dream to become a doctor. However, her father expressed his inability to afford a medical seat, acknowledging financial constraints. Determined by her father's initial refusal, Maya persisted in her pursuit of medicine. She approached her father once more, proposing to strive for a free seat in medical college. Hesitantly, her father agreed, stating he would support her if she could secure admission without financial burden. With unwavering dedication, Maya deeply involved herself in her studies, striving tirelessly to achieve her goal. Eventually, her hard work paid off and she earned a free seat in medical college. Upon completing her MBBS, Maya, Maya's ambitions soared highly as she aimed to pursue an MS in her field of expertise. However, her father, visualizing a different path for her, insisted that it was time for Maya to prioritize marriage over further education. Undeterred by this new obstacle, Maya pleaded for one final opportunity to pursue her educational aspirations, promising her father that securing another free seat would mark the end of her academic journey. Maya started on thorough preparation for the entrance exams. Through uh, through perseverance and determination, Maya achieved her goal once again, earning a free seat for her MS program. Today today she stands proudly as a successful doctor, having overcome several challenges to fulfill her dreams. Moreover, Maya's story serves as a testament to the power of resilience and the importance of never giving up on one's aspirations. Failure may be an option along the journey, but giving up should never be. Always remember, my dear friends, but giving up should never be. Maya's journey represents the transformative impact of perseverance and determination in the face of adversity. If you want to join Maya's in her journey of perseverance, click the link below and take a step towards your aspirations. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ సబ్స్క్రైబర్స్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మీరు చూసిన స్టూడెంట్ విజిత స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పుడు చాలా భయపడ్డారు. బట్ టుడే షీ ఈస్ ఫ్రేమింగ్ హర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్ అండ్ స్పీకింగ్ సో కాన్ఫిడెంట్లీ విత్ ఎంత మంచి డిక్షన్ ఉంది తన వర్డ్స్లో, సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఉన్న స్టోరీ టెలింగ్ ప్రెజెంటేషన్లో. ఈవెన్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ ప్రౌడ్ లుకింగ్ అట్ హర్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ దట్స్ ద రీజన్ ఐమ్ మేకింగ్ దిస్ వీడియో. సో దిస్ ఈజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ ల్యాబ్ అన్న కోర్స్. సో స్పీకింగ్ ల్యాబ్ కోర్స్లో నేను ఒక తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్ని కాన్ఫిడెంట్ పబ్లిక్ స్పీకర్ చేయగలుగుతాను, వాళ్ళని ఒక ప్రొఫెషనల్ కన్వర్జేషనిస్ట్ చేయగలుగుతాను, ఒక ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్ చేయగలుగుతాను. ఈ కోర్స్ ముఖ్య అంశం స్పీకింగ్ పైననే దీని ముఖ్యమైన ఫోకస్ ఉంటుంది, కాబట్టి దీన్ని స్పీకింగ్ ల్యాబ్ అని అంటున్నాము. అండ్ ఇక్కడ నేను తీసుకున్న అప్రోచ్ ఏంటి అంటే, ఒక బేబీ నేటివ్ లాంగ్వేజ్ అయినా వాళ్ళ మాతృభాష ఎలా నేర్చుకుంటున్నాము
అదే అలానే ఇంగ్లీష్ ప్రాంతంలో పుట్టిన పిల్లలు ఇంగ్లీష్ కూడా అంత సరళంగా నేర్చుకుంటున్నారు కదా. అదే ప్రాసెస్ని కాపీ చేసి నేను ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్కి చేస్తున్నాను. ఇలాంటి మెథడాలజీ ప్రపంచంలోనే లేదు, తెలుగులో అస్సలు లేదు. నేను ఈ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్తో ఇప్పుడు ఈ పని చేపిస్తున్నాను. వీళ్ళని ఒక మంచి స్పీకర్స్గా తీర్చిదిద్దుతున్నాను. వీళ్ళు మాత్రమే కాదు, నా దగ్గర వేరే స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళు కూడా మంచిగా స్పీకింగ్ ల్యాబ్లో చెప్పిన నేను అసైన్మెంట్స్ని పాటించి వాళ్ళ లోపల ఉన్న భయాన్ని తొలగించి స్కిల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుని ఇలా కెమెరా ముందు వచ్చి వాళ్ళే యాజ్ ఇఫ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ ఎలా చేస్తారు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ స్పీచ్ ప్రాజెక్ట్స్ అలా చేస్తున్నారు. సో ఇందు నుంచి రుజువు అయినది ఏంటి అంటే, నేను చెప్పిన పని చేస్తే నేను ఒక తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్ని ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ స్పీకర్ తయారు చేయగలుగుతాను. మీరు ప్రొఫెషనల్గా ఇబ్బంది పడుతున్నా, జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఇబ్బంది పడుతున్నా, ఆర్ మీ నేచర్ ఆఫ్ జాబ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి, అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు మీకు కావాల్సింది స్పీకింగ్ రెడీనెస్. అంటే మీరు కూర్చుని డిక్షనరీలో ఉన్న 3000-5000 పదాలు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు మీ పని జరగాలంటే మీరు ఎలాంటి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలో ఆ స్పీకింగ్ రెడీనెస్ అనేది కావాలి. సో ఆ స్పీకింగ్ రెడీనెస్ అనేది మనం కన్వర్జేషన్ అంటే నిత్య జీవితంలో మనం మాట్లాడే పనులు, అవసరంకి వచ్చే మాట్లాడే పనులు, ఒకసారి పబ్లిక్ స్పీకింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. స్టేజ్ పైన ఉండొచ్చు, మీటింగ్లో ఉండొచ్చు, ఇంటర్వ్యూలో ఉండొచ్చు, జామ్ సెషన్ కావచ్చు. సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో మీరు మంచిగా మిమ్మల్ని మీరు ప్రదర్శించుకోవాలనుకుంటే మీకు కరెక్ట్ సొల్యూషన్ స్పీకింగ్ ల్యాబ్. సో స్పీకింగ్ ల్యాబ్ ఫార్మాట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఒక బేబీనే మాతృభాష నేర్చుకుంటున్న ఒక చిన్న పాప బాబే నా ఇన్స్పిరేషన్. ఆ ఇన్స్పిరేషన్తోనే ఈ మెథడాలజీ నేను డెవలప్ చేశాను అండ్ ఇట్ ఈస్ రియలీ వర్కింగ్. ఈ కోర్స్ పనిచేస్తుంది. నేను రిజల్ట్స్తో మాట్లాడుతున్నాను. ఈ కోర్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 3 months, వారానికి 3 క్లాసులు ఉంటాయి. ఈ 3 క్లాసులు అనేది మీరు యాప్లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు, లేదంటే వెబ్సైట్లో కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఆ క్లాస్ చివరిలో నేను ఒక స్పీకింగ్ అసైన్మెంట్ చెప్తాను. స్టార్టింగ్లో చాలా చిన్న బేబీ స్టెప్స్ లాంటి ఒక చిన్న అసైన్మెంట్ ఇస్తూ లాస్ట్కి పబ్లిక్ స్పీకింగ్ వరకు తీసుకుని వస్తాను. కన్వర్జేషనలిస్ట్ కూడా చేస్తాను. ఇదే స్పీకింగ్ ల్యాబ్ ఫార్మాట్. సో ఈ స్పీకింగ్ ల్యాబ్ ఫార్మాట్ని మీరు అనుసరించి నేను హోంవర్క్ చేస్తాను. నేను కూడా మంచి కన్వర్జేషనలిస్ట్ అండ్ స్పీకర్ అవ్వాలంటే స్పీకింగ్ ల్యాబ్ చేరండి. ఫార్మాట్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. వారానికి ఒకసారి నా ఉద్దేశం ఏముంటుందంటే ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ మానిటరింగ్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ని. సో మేము అందరం యాప్లోనే ఒక జూమ్ లాంటి ఫెసిలిటీ ఉంటుంది, అందులో మేము అందరం కలుస్తాము వీక్లీ ఒకసారి. ఆ జూమ్ క్లాస్ అనేది టీచింగ్ కాదు, అది ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ మానిటరింగ్ సెషన్స్ నేను తీసుకుంటాను. అంటే స్టూడెంట్స్ ఇంతవరకు చేసిన ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంది, నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఎలా చేయాలి, ఇతరుల మిస్టేక్స్ నుంచి వీళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటారు. అలా ఒక సెషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది, వారానికి ఒకసారి జరుగుతుంది. అందరికి అనుకూలమైన టైంలో సెట్ చేసి అని అనుకుంటాము. సో ఈ కోర్స్ ఫార్మాట్ ఇలా ఉందన్నమాట. ఇందులో స్టూడెంట్స్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ చేస్తారు. నేను వాళ్ళు సబ్మిట్ ప్రతి హోంవర్క్ నేను ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తుంటాను అండ్ వారానికి ఒకసారి ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ మానిటరింగ్ కూడా లైవ్గా మేము చేస్తాము. వీక్లీ 3 classes మీరు చేయండి. ఫీజు వచ్చేసి 10,000 రూపీస్. సో 10,000 చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ అని అనిపించచ్చు. ఐ అండర్స్టాండ్ 10,000 ఇస్ బిగ్ అమౌంట్. ₹1,00,000 సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా 10,000 పెద్ద అమౌంట్, ఐ అండర్స్టాండ్. కానీ ఈ ఫీజు నేను ఎందుకో వెరీ హై పెట్టానంటే, నేను చాలా హై బార్ పెట్టిన రీజన్ అంటే నిజంగా కమిటెడ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ రావాలి అండ్ వాళ్ళు ఇంత అమౌంట్ పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళు కూడా అంత ఎఫర్ట్ పెట్టాలి అనే ఉద్దేశంతోనే నేను దీన్ని హై ఫీజు పెట్టాము. అండ్ రిజల్ట్స్ కూడా అలానే మీకు వస్తాయి. ఇంత షార్టెస్ట్ టైంలో ఇంత మంచి స్పీకింగ్ రిజల్ట్స్ డెలివర్ చేసిన ప్రాసెస్ లేదు, ఇన్స్టిట్యూట్ లేదు, పీడిఎఫ్ లేదు, యూట్యూబ్ ఛానల్ లేదు, ఏది లేదు, తెలుగులో అయితే లేదు. కేవలం కెవిన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అకాడమీనే రెగ్యులర్గా కన్సిస్టెంట్గా రిజల్ట్స్ డెలివర్ చేస్తున్నాయి. సో ఈ 2 points మీరు అర్థం చేసుకుని స్పీకింగ్ రెడీనెస్ మీకు ఇంపార్టెంట్ అయితే దెన్ పింగ్ మీ ఆన్ వాట్సాప్ టు టేక్ అడ్మిషన్ ఇన్ స్పీకింగ్ ల్యాబ్. డబ్బు గురించి ఆలోచించకండి, కేవలం కృషి పెడతానని ఆలోచించండి. ఎంతో డబ్బు మీరు పెడతారు, ఎక్కడెక్కడో పెడతారు, ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూట్స్ తిరుగుతారు, ఎంతో టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో అట్లా చేసేది కన్నా ఒక్క ప్రాసెస్ నమ్మండి, ఒక్క ప్రాసెస్ చేయండి, మీ రిజల్ట్స్ మీరు తీసుకుని వెళ్ళండి. సో ఇఫ్ యూఆర్ రియలీ కమిటెడ్, ఎస్ సార్ మేము కూడా మంచి పబ్లిక్ స్పీకర్ అవ్వాలి, స్పీకింగ్ రెడీనెస్ మాకు కావాలి, స్పీకింగ్ స్కిల్స్ మాకు కావాలి అంటే దెన్ పింగ్ మీ ఆన్ వాట్సాప్ టు టేక్ అడ్మిషన్ ఇన్ దిస్ బ్యాచ్.